کہ وہ پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن کر رہ چکے ہیں۔ آج صبح شدید ژالہ باری حافظ آباد میں ہوئی۔ یہ مناظر آپ کو سکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ مختلف مقامات کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹرینڈنگ میں ہیں، کیونکہ آسمان سے اس قدر بڑے برف کے گولے گرے کہ لوگ گھبرا گئے۔ کتنی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے۔ یہ برف کے گولے ان فصلوں پر گرے جو پکنے والی تھیں۔ کسان سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بارش جسے نعمت کہا جا رہا تھا وہ زحمت بن چکی ہے۔ اور جب یہ ژالہ باری ان کھیتوں پر ہوئی تو ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت کھیتوں کے مناظر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ استغفار کا کثرت سے ورد کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جس قدر ہو سکے استغفار کا ورد کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کمی واقع ہو سکے۔ دوستو، آپ کے نزدیک کیا حکمرانوں کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ ہماری آج کی ویڈیو ہے مسلمانوں پر دن با دن آزمائشیں شروع ہو چکی۔ جو احمدیوں کی مسجدیں تباہ کر رہے، ان کی مسجدیں اب ان کے ہی ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے۔ حافظ آباد میں اور کئی جگہ بارشوں نے شدید نقصان پہنچا دیا۔ جو بارش نعمت بن کر آتی ہے لوگوں کے لیے زحمت بن چکی ہے، کئی لوگوں کی فصلیں برباد ہو چکی ہے۔ جو سرکاری مسلمان احمدیوں کو نشانہ بنتے دیکھ کر تماشائیوں کی طرح خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا ہے۔ مکافاتی عمل آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ویسے کسی قوم کے ساتھ ایسا نہ کرے جو اپنا ملک اپنے ہی لوگوں کو ان کے حقوق نہ دے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جسے کہ ابھی دکھایا جائے گا۔ جتنی انہوں نے احمدیہ مسجدیں مسمار کی ہے، نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، احمدیہ مسجدوں کو تالے لگائے گئے۔ اب خدا تعالیٰ چن چن کر ہمارا بدلہ لے گا اور لے رہا ہے، اور یہ ابھی اب دیکھ بھی سکیں گے۔ پاکستان میں احمدی کے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے پر بھی سرکاری اسلام کو خطرہ۔ سرکاری مسلمانوں سنو بابائے قوم کے الفاظ، تم نے احمدیوں کے خلاف غیر انسانی غیر اسلامی قانون بنا کر بابائے قوم سے غداری کی ہے، اسی وجہ سے اللہ تم پر دن رات لعنت برسا رہا ہے۔ بنائی کی تھی، یہی وجہ ہے کہ آج یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا، جہاں پر اسلامی قوانین اور شریعت جائز ہے، کیا وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مسجد کو ہی گرانا شروع کر دیں، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی ہے؟ خدا کے گھر کا احترام بھولنے والوں پر اور پھر خاموشی اختیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن کر رہ چکے ہیں۔ آج صبح شدید ژالہ باری حافظ آباد میں ہوئی۔ یہ مناظر آپ کو سکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ مختلف مقامات کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹرینڈنگ میں ہیں، کیونکہ آسمان سے اس قدر بڑے برف کے گولے گرے کہ لوگ گھبرا گئے۔ کتنی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے۔ یہ برف کے گولے ان فصلوں پر گرے جو پکنے والی تھیں۔ کسان سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بارش جسے نعمت کہا جا رہا تھا وہ زحمت بن چکی ہے۔ اور جب یہ ژالہ باری ان کھیتوں پر ہوئی تو ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت کھیتوں کے مناظر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ استغفار کا کثرت سے ورد کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جس قدر ہو سکے استغفار کا ورد کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کمی واقع ہو سکے۔ دوستو، آپ کے نزدیک کیا حکمرانوں کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ تجاوزات آپریشن میں مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر شہید کر دینا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ جو کچھ کل ہوا وہ قابل مذمت ہے اور ناقابل یقین ہے۔ لوگ خاموشی سے کھڑے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں، اور ان کی نظروں کے سامنے مسجد کو شہید کیا جاتا رہا۔ ان خاموش اور سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز ایسی اپلوڈ کی جا رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حافظ آباد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے، اور بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ وہیں سڑکوں پر ژالہ باری ہونے کی وجہ سے سڑکیں بالکل بڑھ چکی ہیں۔ ایسے میں جب گاڑیاں وہاں سے گزری تو سلپ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی حادثے پیش آ گئے۔ جس قدر شدید طوفانی بارش اور ژالہ باری ہو رہی تھی، اس وقت کئی گاڑیوں کو آپس میں تصادم ہوا، جس کے بعد 16 افراد جاں بحق ہوئے اور کتنے زخمی بھی ہوئے۔ دوستو، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب خدا کے گھر کو شہید کرو گے تو خدا کی طرف سے عذاب کے لیے بھی تیار ہو، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ ذات تو بال برابر بھی ناانصاف
माफी नहीं करती। अगर तुम मुसलमान होकर गुस्ताखी करोगे तो तुम्हें दुगनी सजा मिलेगी, तुम्हें झंझोड़ के रख दिया जाएगा। इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की तनकीद और तजाद चल रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मैं जरूर आगाह कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, एक और खबर गर्दिश कर रही है। कहा जा रहा है कि तजावुजात ऑपरेशन में हाफिजाबाद की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है उसने कहानी का रुख ही बदल के रख दिया है। ऐसा सच जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस वक्त स्क्रीन पर अगर आपको दोबारा से वो वीडियो दिखाई जाए तो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 क्रेनों की मदद से मस्जिद के मीनार के पास दीवारों को गिराया जा रहा है। उस मुकाम को देखते हुए लोगों का कहना है कि यहाँ पर दुकानें मौजूद थी जो कि मस्जिद के साथ बनाई गई थी। ये नाहक कब्जा था जो दुकानें बनाकर किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर क्रेनें दर हकीकत मस्जिद को नहीं बल्कि दुकानों को गिराने के लिए आई थी। लेकिन जैसा कि वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, चूंकि मस्जिद का मीनार उन दुकानों के बिल्कुल साथ मौजूद था, इसलिए उन दुकानों को गिराने में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा, जो कि सरासर बेहुरमती में आता है। मस्जिद को खुदा का घर करार दिया गया है, तो क्या इन मुसलमानों के दिल में खुदा की जात को लेकर ये इज्जत और एहतराम बचा है? और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये अजाब नाजिल कर दिया। लोगों का यही कहना है कि ये सब कुछ मस्जिद की दीवारें गिराने की सजा के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त हाफिजाबाद की आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है। आज सुबह आसमान से सुरह हंगारा बिजली भी चमकती हुई देखी गई। बादल इस कदर जोर से गरजे कि लोगों का दिल सहम कर रह गया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। हाफिजाबाद में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल। बेशक जो अपने सामने गलत होता देखे और फिर भी चुप रहे, वो भी बुराई में बराबर का शरीक है। और हाफिजाबाद में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया। आसमान से पत्थरों की सूरत में बर्फ गिरने लगी। बर्फ गोले इस कदर शिद्दत से जमीन पर गिरे कि लोगों की फसलें तबाह होकर रह गई। वो लोग जो बारिशें होने की दुआएं मांग रहे थे, अब अल्लाह ताला ने इन बारिशों को रहमत नहीं बल्कि जहमत बनाकर नाजिल कर दिया। फसलें तबाह होकर रह चुकी हैं। किसान सर पकड़कर बैठ चुके हैं। इस वक्त हाफिजाबाद के रहने वालों की जुबान पर यही अल्फाज है कि ये अल्लाह ताला का अजाब है जो नाजिल हुआ। आज की ताज़ा तरीन खबर हम गैर मुस्लिमों से क्या कहें, जब हम खुद ही अपने मजहब की हिफाजत नहीं कर सकते। हम अपनी मजहबी रिवायात और मुकामात को जब खुद ही गुस्ताखी का निशाना बनाएंगे तो गैर मुस्लिमों से आखिर कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे मुकद्दसात की इज्जत करें। हाफिजाबाद के फवारा चौक में मौजूद एक कदीमी अहम तरीन मस्जिद, जो कि हाफिजाबाद की सबसे कदीमी और बड़ी मस्जिद समझी जाती थी, उस मस्जिद को भी मसमार करने के लिए करीन पहुंच गई। वीडियो वायरल हो चुकी है, तफसील के साथ आपको सब कुछ बताएंगे। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। दोस्तों, बराह रास्त आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं। दोस्तों, ये मनाजिर हाफिजाबाद के मरकज फवारा चौक की है, जहाँ पर ये करीन सुबह सवेरे पहुंच चुकी थी। सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे और अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे, मगर किसी में भी जुर्रत ना थी कि आगे बढ़कर उन्हें रोक सकता। इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद को देखते देखते करीनों की मदद से शहीद कर दिया गया और लोग खामोश तमाशाई मंजर देखते रहे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अगर जुल्म और नाइंसाफी पर इंसान खामोशी इख्तियार कर ले और गलत को गलत ना कह सके तो दोस्तों अल्लाह ताला का अज़ाब तो नाजिल होकर रहता है। अब तक दूसरे ममालिक पर नाजिल होने वाले अज़ाब की वीडियोस तो आपने बहुत देख रखी होंगी, लेकिन हाफिजाबाद के ये ताज़ा तरीन मनाजिर आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज हाफिजाबाद में फवारा चौक पर मस्जिद को करीन की मदद से शहीद कर दिया गया। कई रोज से पाकिस्तान में खासकर पंजाब में तजावुजात ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद गैर कानूनी तौर पर बनाए गए घरों, दुकानों और बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। घरों में गैर कानूनी कब्जे पर भी लोगों के घरों और दीवारों को गिराकर खबरदार किया जा रहा है कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। वहीं दोस्तों, फवारा चौक में मौजूद एक मस्जिद भी थी जो कि शायद हुक्मरानों के मुताबिक गैर कानूनी कब्जे की जगह पर बनाई गई थी। यही वजह है कि आज ये मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया, यहाँ पर इस्लामी कवानीन और शरीयत जायज है। क्या वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ज़ेब देता है कि वो मस्जिद को ही गिराना शुरू कर दे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है?
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔